تیرے کہنے کے مطابق بالکل اسی طرح ہوگا تاکہ سارے لوگ جان لیں کہ یہوہ جیسا کوئی خدا نہیں۔ جب فرعون نے یہ دیکھا کہ مینڈک اس کے مقرر کیے ہوئے وقت پر مر گئے تو اس نے اپنا دل اور سخت کر لیا اور عبرانیوں کو جانے کی اجازت نہ دی۔ یہ یہوہ کس طرح کا خدا ہے کہ اس نے ہماری زمینوں کو مینڈک سے بھر دیا؟ تمہیں یہ خیال کس طرح آیا کہ خدا نے یہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ صرف کوئی قدرتی آفت ہو۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ ہونے والا ہے تاکہ وہ اس کی پیشن گوئی کر سکے، اور اس کسے کس طرح صحیح وقت کا بھی علم تھا کہ کب وہ مریں گے؟ اپنی بکواس بند کرو اور بیلچہ چلاؤ، نہیں تو ہم کبھی بھی یہ کام ختم نہیں کر سکیں گے۔ اور یہوہ نے موسیٰ سے کلام کیا، ہارون سے کہو کہ ہاتھ بڑھا کر زمین کی گرد کو مارے تاکہ مصر کی ساری خاک جوؤں میں بدل جائے۔ اور مصر کی ساری خاک جوؤں میں بدل گئی۔ ہائے، تمہارا کیا مطلب ہے کہ تم جوئیں نہیں بنا سکتے؟ لوگ یہی سوچیں گے کہ اس خدا کا ہمارے خدا سے زیادہ قدرت والا ہے، اور تم صرف جادو کی چالیں ہی چل سکتے ہو۔ لیکن حضور، یقیناً یہ خداوند کا ہی کام ہے۔ کوئی بھی انسان یہ کام نہیں کر سکتا جو کہ ان دونوں نے کیا ہے۔ ہم بالکل بے بس ہیں۔ اس کی ضرورت کوئی قدرتی وجہ ہوگی، پر ہم یہ اور برداشت نہیں کر سکتے۔ موسیٰ کو بلواؤ، اسے بتاؤ کہ اگر اس کا خدا یہ جوئیں دور کرے گا تو میں انہیں ان کے خدا کی عبادت کے لیے جانے دوں گا۔ جوئیں ختم ہو گئی ہیں، لیکن میں اپنے غلاموں کو جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس کا خدا زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ خداوند نے موسیٰ سے پھر کلام کیا اور کہا، میں مصر پر مچھروں کے گول بھیجوں گا، تمہارے گھر مچھروں سے بھر جائیں گے، لیکن میں اس دفعہ مصریوں اور عبرانیوں میں فرق رکھوں گا۔ میرے لوگوں کے درمیان کوئی مچھر نہیں ہوگا، اس سے ہر کوئی جان لے گا کہ میں ہی ساری زمین کا خدا ہوں۔ ابا جی، ہمارے پیچھے اس آدمی کو کیوں نہیں روکتے؟ ان کی جادوئی طاقت کہاں گئی؟ مجھے مذہب کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، میں صرف اپنے کام سے کام رکھتا ہوں۔ بالکل ویسے ہی ہوا جیسا کہ اس نے کہا تھا، عبرانیوں کے درمیان بالکل مچھر نہیں، یہ یقیناً ان کے خدا کا کام ہے۔ بالکل ویسے ہی ہوا ہے جیسا کہ اس نے کہا تھا، عبرانیوں کے درمیان بالکل مچھر نہیں، یہ یقیناً ان کے خدا کا کام ہے۔ جاؤ، موسیٰ کو ڈھونڈو، جاؤ، چلے جاؤ اور اپنے خداوند کے آگے قربانی چڑھاؤ، لیکن مصر کی زمین نہ چھوڑنا۔ ہمیں کم سے کم 3 دن کا سفر کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ تم جا سکتے ہو، لیکن تم زیادہ دور نہیں جا سکتے۔ اب اپنے خداوند کے ساتھ بات کرو اور اسے کہو کہ ان گندے مچھروں کو دور کرے۔ پورے مصر میں ایک بھی مچھر زندہ نہیں رہا۔ اب لگتا ہے کہ یہ کوئی معجزہ ہے۔ بکواس بند کرو، تمہاری باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ تم اس بکواس سی کی باتوں پر ایمان لا رہے ہو۔ فرعون نے اپنا دل سخت کر لیا اور لوگوں کو بھیجنے سے انکار کر دیا۔ خداوند نے مصر پر ایک اور آفت بھیجی، ان کی بھینسوں، بھیڑوں، سانڈوں، گھوڑوں اور اونٹوں میں مری پھیل گئی اور وہ مر گئے، پر عبرانیوں کی جانوں میں یہ بیماری نہ پھیلی۔ ہمارے سارے جانور مر گئے، لیکن تمہارے بالکل ہٹے گٹے ہیں۔ تمہارے خیال میں اس طرح کیوں ہوا؟ موسیٰ کہتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کا خدا اتر آیا ہے تاکہ ہمیں تمہاری ظالم قید سے چھڑوائے، لیکن میں ایک سادہ بندہ ہوں، مجھے ان باتوں کا زیادہ علم نہیں ہے۔ ہمارے پجاری ہمارے دیوتاؤں کو چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، ہمارا مقدس بیل غصے میں آئے گا اور یہ سب کچھ روک دے گا۔ پر ان کو بتاؤ کہ بہت دیر ہو گئی ہے، ہمارے سارے مقدس بیل مر گئے ہیں۔ ہمارے لوگ بہت ناراض ہو جائیں گے جب انہیں معلوم ہوگا کہ ہمارے دیوتا عبرانیوں کے بے وجود خدا سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے۔ این الحتم المصرین الی یمکلون القدرت۔ پر فرعون نے اپنا دل سخت کر لیا۔ خداوند نے پھر موسیٰ سے کلام کیا اور اسے کہا کہ پورے شہر پر راکھ چھڑک دو تو مصری پھوڑوں سے بھر جائیں گے۔
खुदावंद फरमाता है, क्योंकि तुमने मेरे लोगों को जाने नहीं दिया, इसलिए मैं तुम्हारे और तुम्हारे जानवरों पर शदीद घोड़ों की लानत भेजूंगा। ओ नहीं, फिर नहीं। जादूगरों को बुलवाओ, उनसे कहो कि अपनी सारी ताकतें इकट्ठी करें, देवताओं के आगे कुर्बानी चढ़ाएं और उसे रोक दें। तुमने सबसे बड़े को बुलवाया है, तुम्हें भी घोड़े निकले हैं। क्या तुम्हारे पास मूसा के खुदा के खिलाफ कोई ताकत नहीं? मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, तुम सब निकम्मे धोखे के बाजों का टोला हो। तुम सिर्फ हाथ की सफाई दिखाकर लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम सब धोखेबाज हो। कहाँ हैं तुम्हारे देवता? सुबह सवेरे उठकर फ़रौन के आगे जा खड़ा हुआ और उसे कह के इब्रानियों का खुदा फरमाता है, मेरे लोगों को जाने दे, क्योंकि अगली बला सबसे बदतर होगी। ये बहुत तबाही करेगी, क्योंकि ये तुम्हारे बहुत से लोगों को मार देगी। उससे तो जान लेगा कि मेरे जैसा कोई खुदा नहीं। तुम्हें इस बात का एहसास नहीं, लेकिन मैं ही वो खुदा हूँ जिनने तुम्हें फ़रौन बनाया। तुमने देखा कि मैं पहले से जानता था कि तुम अपना दिल सख्त करोगे और मेरे लोगों को जाने की इजाज़त नहीं दोगे। तुम्हारे हट धर्मी की वजह से मुझे अपनी ताकत ज़ाहिर करने और मेरे लोगों पर मिस्रियों के ज़ालमाना बर्ताव की वजह से उनकी अदालत करने का मौका मिला। तुम सिर्फ अपने फ़ायदे का ख्याल करते हो और मेरी मर्ज़ी के खिलाफ काम करते हो। इसलिए कल मैं इसी वक्त ओले और आग की बारिश भेजूंगा और ज़मीन पर उससे पहले कभी भी किसी ने इस तरह की चीज़ नहीं देखी होगी। मैंने तुम्हें बता दिया है ताकि तुम हर एक को खबरदार कर सको कि हर कोई अपने आप को या जानवरों को जो उनके पास हैं अंदर संभाल लें, क्योंकि जो भी बाहर हुआ मारा जाएगा। जिस तरह यहोवा ने फरमाया है उसी तरह हुआ। जिन्होंने इस तनबिया का लिहाज ना किया और बाहर ही रह गए वो मर गए। इसी तरह कैसे हो सकता है आग और गोले इकट्ठे? ताकतवर देवता सीत हमें बचा। अब्बा जी, वो बंदा मूसा ये सब किस तरह करता है? क्या इसका खुदा हमारे तबाही और तूफान के खुदा सीत से ज़्यादा ताकतवर है? इसका दावा है कि सिर्फ एक खुदा वो है और ये सारे इब्रानी उसके बच्चे हैं, लेकिन किसी ने अभी इसका खुदा हत्ता के इब्रानियों ने भी नहीं देखा। जिस तरह के उसका दावा है कि उसका खुदा सिर्फ रूह है और वो फ़रौन को कायल करने की कोशिश कर रहा है कि उन्हें बयाबान में इबादत करने की इजाज़त दे। ए ताकतवर सीत, तबाही और तूफ़ान के देवता, हम मिन्नत करते हैं कि इन तबाह करने वाले तूफ़ानों को रोक दे। यकीनन तू मूसा के इस नज़र आने वाले खुदा से ज़्यादा ताकतवर है। ये हमारे नज़दीक नहीं आती बल्कि सिर्फ मिस्रियों के पास है। अब्बा जी, मुझे डर लग रहा है, क्या आग और ओले हमारे ऊपर भी गिरेंगे? नहीं बेटा, यहोवा मिस्रियों को उनकी नाफरमानी की सज़ा दे रहा है। वो उन्हें बता रहा है कि उनके तूफान का खुदा सेत उनकी मदद करने की ताकत नहीं रखता। तो ये तो बहुत ही डरावना मंजर है। मैंने यहोवा का गुनाह किया है। इब्रानियों का खुदा रास्तबाज है और मैं और मेरे लोग गुनहगार हैं। यहोवा को कह के आग और ओले रोक दे तो मैं फ़ौरन तुम्हारे लोगों को जाने की इजाज़त दूंगा। जैसे ही मैं शहर से बाहर निकलूंगा, मैं अपने हाथ आसमान की तरफ उठाऊंगा और आफत रुक जाएगी। उससे तू जान लेगा कि ज़मीन यहोवा की है। लेकिन तू अपना वादा पूरा नहीं करेगा तो अभी तक खुदा से नहीं डरा। जब फ़रौन ने देखा कि तूफान रुक गया है तो उसने और गुनाह किया और अपना दिल सख्त कर लिया। उसने लोगों को जाने की इजाज़त ना दी। खुदा ने एक और आफत भेजी। टिड्डियाँ आईं और वो हर उस सब चीज़ को जो तूफान से तबाह नहीं हुई थी खा गईं। उसके बाद टिड्डियाँ घरों में घुस गईं। हाय अम्मा अम्मा, असे भी मारो। नबातात के देवता गेब किया तो ये नहीं देख रहा है कि इब्रानियों के उस खुदा ने हमारी फसलों के साथ क्या किया। और सिरें आज अपने आप को ताकतवर साबित कर फ़रौन ने मूसा को बुलवाया और वादा किया कि इसके लोगों को जाने देगा। पर जब खुदावन ने टिड्डियाँ रोक दी तो फ़रौन ने अपना दिल फिर सख्त कर लिया और अपने गुलामों को छोड़ने से इनकार कर दिया। फिर खुदावन ने मिस्र पर शदीद तारीकी भेजी
3 دن کے لیے بادلوں والی رات سے بھی زیادہ اندھیرا رہا، لیکن عبرانیوں کے گھروں میں بالکل بھی تاریکی نہیں تھی۔ میں تمہیں اس سے پہلے بھی مار سکتا تھا، پھر اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ تمہارے دیوتا تمہارے خدا کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔